برکتاں نال نصیباں نال اگلا رمضان نصیباں وچ آنا ہے بہاراں لٹ لو نالے اللہ کے دعا کرو مولا اپنے محبوب دا واسطے 5 جمعے عطا کر دیویں 3 روزے ہو جان 3 روزہ بڑی برکت والا ہوئے گا جمعے دا روز ہوئے گا جمعۃ الوداع دا خطبہ دیواں گے کملی والے دی بارگاہ وچ عرضاں کراں گے سونے رب اگے رو کے گڑ گڑا کے اپنی بخشش منگاں گے اللہ کرے بڑیاں مدتاں بعد 5 جمعے نصیب ہونے نے اللہ کرے ہو جاوے اللہ اپنے محبوب دا صدقہ زہرا دی چادر تطہیر دا صدقہ ربا ایت کی 5 جمعے عطا کر دیویں جڑا بیمار آیا بیٹھا شفا دیویں جڑا بے اولاد آیا بیٹھا انہوں زندگی والی نرینہ اولاد عطا کر دیویں حضرات وقت تھوڑا میں طوالت وچ نہیں جاندا بلال ماراں کھا رہے نے ادھر حضرت عمار بن یاسر ماراں کھا رہے نے دوویں نبی دے غلام وچکار کھلوتے ہوئے نے ماراں کھا رہے نے ماراں دے نے ہولی ذکر کر لا اچا نہ بول عمار دی گل تے بلال دا جذبہ ودیا آندا میرے ٹکڑے بے ایمانوں کر کے ویکھ لو ہر ٹکڑے وچ عشق رسول دی آواز آئے گی اللہ نے اس رنگ نو انج بیان فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم میرا مالک اپنے یار دی تعریف کر دیا اس رنگ نال بیان پیا فرماندا سوڑیا جدو تیری تباہ کر لین گے جدو تیری غلامی دا پٹا گل وچ پا لین گے پھر میں انہاں دی کھنڈ نہیں لگن دیواں گا حضرات اگلے جملے سماعت فرماؤ میرے کملی والے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے 17 رمضان المبارک 2 ہجری اپنے نبی دے نثار جان نثار غلام کتنے لے لے 313 میدان وچ آ گئے 313 دی تعداد بڑی ترکڑی آ گئی حضرات کوئی فوجاں نے 313 کیڑی فوج ہے پر اللہ نے اس فوج دا ذکر بڑے سونے انداز نال قرآن وچ ارشاد فرمایا سونیا جدو تیرے یار میدان وچ نکلے آئے اساں کنڈ نہیں لگن دینی اساں نبی دے یاراں دیاں عزتاں عطا فرما دینیاں نے اللہ دے محبوب دے یار میدان وچ نکل آون گے اللہ انہاں نوں عزتاں عطا فرمائے گا حضرات سنو میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں اعلان نبوت دے 14ویں سال بعد ہجرت دا پہلا سال آیا 622 عیسوی آئی اللہ کریم دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام 313 میدان وچ نکلے آئے کافی صحابہ نو میرے کریم نبی نے پیچھا ہٹا دیتا جی دے وچ حضرت عثمان غنی ذوالنورین وسن میرے کریم نبی نے فرمایا تو واپس چلا جا میری بیٹی تیری زوج آئے حضرت ام کلثوم انہاں دے نکاح وچ سی فرمایا تو او دی تیمارداری کر وہ بیمار ہے میرے نبی نے واپس بھیج دیتا کافی صحابہ کرام نو بھیجیا ایک ایک دے نا گنا تے ٹائم زیادہ ہو جائے گا ہن سڑو کیڑے کیڑے قبیلے دے میرے نبی دے غلام سن جڑے کملی والے تے جان نثار کر دے پے نے میرے نبی دے غلاموں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیتا فرمایا آ جاؤ تانوں اللہ تے اللہ دا رسول بلا رہا ہے جدوں نبی دے غلام آ گئے قبیلہ اوس دے 64 بندے آ گئے قبیلہ خزرج دے 163 بندے آ گئے جڑے مدینے نبی پیچھے چل کے آئے سن او 86 میرے کریم نبی دی بارگاہ چ آ گئے کل 313 کھڑے ہو گئے ہن جنگ دا سازو سامان ویکھ صرف 2 گھوڑے جنگ وچ صرف 2 گھوڑے میرے نبی دیاں غلاماں کول اللہ کو اکبر کبیر حضرات 5 تو 4 زرات 4-5 تلواراں بس انہاں کو سامان ہے میرے کریم نبی نے جدو لینا وچ کھلار لے فرمایا تہاڈا کی خیال ہے لڑو گے عرض کیتی سونیا اسی جانا بھی واراں گے تسی حکم دیو گے گھوڑے سمندراں وچ بھی ڈال دیواں گے عرض کیتی سونیا تسی جان منگو جان بھی دیواں گے سارے چپ کر کے کھڑے نے میرے کریم نبی ایک دوجے دی گفتگو سن رہے میرے کریم نبی نے سارے نو فرمایا اس کو خاموش ہو جاؤ رک جاؤ رکے تے پھر میرے کریم نبی نے اعلان فرمایا ویکھ لو جن نے جانا ہے پچھلی سوچ کے نہ جاوے کہ میں زندہ آنا ہے ہو سکتا جام شہادت نوش کر جاؤ سب تو پہلے تاجدار صداقت ابو بکر صدیق اگے ود کے آندے نے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ سونیا میرے ماں باپ تیرے تو قربان میں جندوار دیواں کملی والیا تیرے قدماں تے سونیا میں قربان ہو جاواں پھر حضرت مقداد بن اسود ودے عرض کیتی سونیا اساں موسیٰ علیہ السلام دی امتی دی طرح
तरह नहीं आखिए तू लड़ ते तेरा रब लड़े। जदों लंगर आसमाना तू आ जाए ते सानू सद लो, असीं सिर्फ खाण वाले आ। इंज हदीस दे अल्फाज ने बुखारी शरीफ दूसरी जिल्द सफ़ा नंबर 564 दे अल्फाज ने फ़क़ाल ला नक़ूलु कमा क़ाल मूसा इज़हब अंत व रब्बुका फ़क़ातिला वलाकिन नुक़ातिल अन यमीनिका व अन शमालिका व बैन यदैका व खल्फ़का क़राबतक। फ़रअयत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अशरक वजहहु व सिर्रहु। हज़रत मिक़दाद बिन असवद ने सोने असी मूसा अलैहिस्सलाम दी कौम दी तरह नहीं आ, असी आखिए तू लड़ ते तेरा रब लड़े, असा नहीं लड़ना। फरमाया सोने इजाजत देवे तू एक एक नू कंड ते थापी दे जा, समुद्रां वल इशारा कर असी घोड़े समुद्रां विच भी पा देवांगे ते तेरा मुखड़ा वेख के चलदे जावांगे ते जाना भरदे जावांगे ते आखांगे सदा वसदा रवे तेरा तबारा या रसूल अल्लाह। जिथे हुंदे गरीबां दा गुजारा या रसूल अल्लाह। हज़रात बस मैं जल्दी ना लग के चलदा जावां, ये थोड़ा थोड़ा ज़रूरी गिज़ा वास्ते सुकून वास्ते मैं ज़रूर दी नात दा एक शेर पढ़दा जाना वा, ज़्यादा तवालत च नहीं जांदा। मेरे करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक गुलाम नु वेखिया, ओदी तहमद छोटी है, लक दी छोटी है, आए हाय हाय लक दी छोटी है, कुर्ता फटिया होया है, हाथ खाली ने। इंज मेरे करीम नबी दे सामने मुस्कुरा के खलोता होया है। मेरे करीम नबी फरमाया तू किवें लड़ेगा, ना तेरे कोल तलवार, ना तेरे कोल सोटा, ना तेरे कोल जिर्रा, ना तेरे कोल ढाल। इंज करके अर्ज करदा सोनिया इजाजत दे सोनिया, मैं तलवार नाल लड़न नहीं आया, मैं तेरे इश्क नाल लड़न आया वा। मेरे दिल विच सोनिया तेरा प्यार है। फरमाया तन उत्ते कपड़ा भी कोई नहीं, तहमद फटी हुई है, गुरबत दा आलम है वे। घर विच कपड़ा कोई नहीं पाण लई, घर विच पैसा कोई नहीं। इंज अर्ज करदा कमली वालिया सोनिया मैं तलवारां नाल लड़न नहीं जानदा। सोनिया जेड़ी तलवार तेरे वल आई मैं सीना अगे करके मुहम्मद तू जान वार देवांगा। हजरात मैं इस मुतवालत च नहीं ले जांदा, बस इन्नी अर्ज करना वा। मक्के मदीने दे चौक च औरतां बैठियां होइयां एक दूजे नाल गल्लां पईयां करदियां ने। एक कह रही है मैं अपना वीर टोरिया है, दूजी कह रही है मैं अपने दो पुत्र टोरे ने। एक बुढ़ड़ी माई कह रही है मैं अपना जवान पुत्र टोरिया है। एक माई कह रही है मैं अपने खामद नो टोर के आई हाँ, मुहम्मद कदमा तो जान कुर्बान कर जाए। एक बुढ़ड़ी जी माई मेरे करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे इश्क विच धाड़ा मार के रोन लग पई। ओदे निक्के निक्के दो बच्चे आ गए। अंज मां नू जफ्फा पा लिया। फरमाया अम्मा मैं रोंदी क्यों पई है? फरमाया बच्चियों मेरे भी पुत्र जवान हुंदे, मैं भी मुहम्मद दे पिछे टोर छड़दी, वो भी कमली वाले तो जाना कुर्बान कर छड़ दे। दरबारे गबी बे चौड़ा लियो शाला नबी दा इश्क नसीब होवे। मां नू पुत्रा जफ्फा मार लिया है। आखिया अम्मा फिक्र ना कर भावे निके मैं अपनी जान मुहम्मद दे ना तू वार के आवांगा। उधर बारे गबी बालियो मां ने बच्चियां नू सीने ला लिया। किताबां में चाहता एक दी उम्र 7 साल है, एक दी उम्र 9 साल है। मां ने सीने ला लिया। फरमाया पुत्रो बच्चियों उम्र छोटियां ने, की करोगे? मेरे करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बारगाह विच जा रहे ने। ओ माइयां गल्लां पियां करदियां ने, नी मां पुत्र रोक ला, निक्के निक्के बच्चे नहीं इन्ना की लड़ना है। मेरे कमली वाले दी बारगाह विच दोवें बच्चे पिछे लैके खलो गई। अर्ज कीती कमली वाले आ मेरी गल सुनो। मेरे करीम नबी आ गए। फरमाया अम्मा गल कर की कहना चाहनी है? अर्ज कीती सोने जोड़ी पुत्रां दी है, तेरे ना तू कुर्बान करना ही आ।
میرے کریم نبی زمین تے بہ گئے دوہاں بچیاں نو سینے لا لیا ایک دا نام معاذ ہے دوجے دا نام معوذ ہے فرمایا چل اماں تیری انی قربانی قبول کرنا وا اے بچے دو میں چھوٹے نے لے جا آکھیا نا سونے آئے گل دوبارہ نہ کریں تینوں تیرے رب دا واسطہ ہی میں رب دے راہ تے دین واسطے لے کے آئیاں سونے قبول کر لا حضرات میں قربان جاواں نہ ماواں تو جنہ پتر محمد دے نا تو قربان کرنے واسطے تیار کیتے جنہ ماواں نے بچڑے تیاری کیتی تے کملی والے دے نا تو قربان کرنے واسطے تیار کیتے پھر میرے کریم نبی فیصلہ فرمایا چل اے وڈا ہے قد بھی وڈا ہے عمر بھی وڈی ہے انہوں لے جانا 9 سال آلے نو 7 سال آلے نو پیشاں لے جا حضرات جدو یہ نکل ہوئی نکا ویر تڑپ کے کملی والے دے قدم پڑھ کے آندا سوڑیا میں ہونے تیرے قدمہ تے مر جاواں گا مینوں اپنے قدمہ تو پیشاں نہ آیا ٹھاوی کملی والے مینوں پیشاں نہ آیا ٹھاوی سونیا میں مر جاواں گا میں جان تیرے قدمہ تو وارنی ہے میرے کریم نبی فرمایا بچیا تو چھوٹا ہے حضرات دربار حبیب چونا لیو میرے کریم نبی نے بڑے بچے نو قبول کر لیا نکا جاندا سونیا میں پیچھے کوئی نہیں جانا میں ماں نال وعدہ کیتا ہے میں محمد تو جان ضرور واراں گا دربار حبیب مسجد چونا لیو جدوں نکے نے ضد کر لئی اڑ گیا پھر میرے کریم نبی فرمایا وڈا آ جائے تو پیچھے چلا جا عرض کردہ سونیا میرے قد ول نہ ویکھو میرے جذبے تے عشق ول ویکھو سونیا یہ میرے نالو وڈا طاقت والا نہیں ہے سونیا یہ تے نالو میں دلیراں حضرات میں کیویں بیان کراں کتاب دے لفظ دوویں بناواں نو میرے کریم نبی فرمایا اب نکا کہن لگا سونیا بے شک کشتی کرا لو جے میرے نالو ود گیا تینوں لے جاؤ جے ہر گیا تے پھر دوواں نو لے جاؤ میرے کریم نبی مسکرا کے فرمایا چلو ٹھیک ہے کشتی کرو جدوں کشتی واسطے دوویں پرا ایک دوجے دے سینے تے ہاتھ رکھیا نکا ویر ہاتھ جوڑ کے آندا تیری گل بن گئی میری گل بن جان دے طاقت چو بھی زیادہ ہے عمرو بھی وڈا ہے اللہ دا واسطہ ہی یار پیچھے مینوں بھی جان دے میری جان قبول ہو جائے اوے مختلف شہرہ تو آن والے ہو نوشہرہ ورکا تو آن والے ہو لاہور تو آن والے ہو سیالکوٹ تو آن والے ہو گجرانوالے دی سرزمین تو مختلف پنڈا تو آن والے ہو اے جذبہ عشق رسول و صحابہ نے دسیا ہے نکا پرا وڈے نو ہاتھ بن کے آندا تیری گل بن گئی ہے میری بن جان دیوی اج کنڈ لوالا کملی والا مینوں بھی قبول کر لے میں اج کل دی گل نہیں کر رہا اے میرا ویر میں جنگ بدر دی گل پیا کرنا میرے نبی دے غلام کھویں جانا میرے نبی تو وار دے رہے اللہ بچیا تیرے تے کملی والے دی کرم نوازی فرمائے اللہ تیرے آنسواں دا صدقہ دربار حبیب چون والے ہر ویر دا بیڑا پار فرماوے اللہ نبی دے عشق ڈگے تھرو قبول فرماوے میرے کریم نبی دے غلاموں نکا سینے نال لگ گیا ہے آندا اج کنڈ لوالا گل تیری بن گئی ہے میری بھی گل بن جان دے دوویں پرا کشتی پکڑ دے لے نکے نے دھکا دیتا ہے وڈا ڈگ گیا ہے سینے تے بہ گیا ہے میرے کریم نبی مسکرا کے نکے دا بھی متھا چومیا ہے وڈے دا بھی متھا چوم کے سینے لا لیا ہے میرے کریم نبی بیٹا نعرہ کلیئر کرو کون مار رہے نعرہ ہر صحابی نبی جنتی اللہ کو اکبر کبیر حضرات
میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں نماز تے موعظ نو قبول کر لیا حضرات اگلے جملے مزید ڈاڈے نے تھوڑی دیر گزریے عورتاں نے ایک دوجے ولوں ویکھ کے اپنے بچے لے آنے شروع کر دیتے ایک عورت آ گئی انہیں کچھڑے چ بچہ چکیا ہویا ہے کملی والے ول پیغام بھیجے حضرت مقداد بن اسود گئے نے سونے ایک مائی آئی ہے صفاں بڑیاں ہوئیاں نے تیاری مدینے نکل دی ہو رہی ہے تیاری ہو رہی ہے سونے ایک مائی اور آ گئی ہے میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم مائی دی گل سننا ہے عرض کیتی سونے جے اجازت دیویں تے اسی بھی چلیے فرمایا نا عورتاں نو اساں نال نہیں لے جانا محمد کریم دا حکم مل گیا عورتاں جنگ وچ نہیں جان گئیاں صرف مرد جان گئے آندی سونیا پھر میرا کوئی وارث نہیں خاوند میرا فوت ہو گیا ہے پرا میرا کوئی نہیں خاندان وچ میرا اور مرد کوئی نہیں بچیا کملی والیا جے اجازت دیویں میرا دودھ پیندا بچہ لے جا میرا دودھ پیندا بچہ لے جا میرے ویرو میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جدوں انی سنی اس بچے دے سر تے ہاتھ رکھیا میرے کریم نبی مائی دے سر تے ہاتھ رکھیا فرمایا مائیے میں تیرے تے بھی راضی ہاں تیرے بچے تے بھی راضی ہاں انج قدماں چ بچہ چوک کے رکھ دیتا عرض کیتی سونیا جے 7 سال دا لے جا سکنا تے 6 مہینے دا بھی لے جا سکنا ہے جے او دا پتر جا سکدا تے میرا کیوں نہیں جا سکدا مائیاں پھر پتہ ضد پہ جاندیاں نے جدو عورت سدھے پہ گئی میرے کریم نبی نے پوچھیا فرمایا چل تیرا پتر کرے گا کی مینوں دس دے نہ تلوار اٹھا سکدا ہے نہ گھوڑے تے بہ سکدا ہے نہ ڈھال چک سکدا ہے نہ تیر چلا سکدا ہے مائی دیاں ڈیکراں نکل گئیاں رو کے آندی ہے بدوخا دے چہرے والیا واللیل دیاں زلفاں والیا حمیم دیاں کڑنا والیا علم نشرہ دے سینے والیا سونیا منوں بھی پتہ ہے نہ تیر چلا سکتا ہے نہ ڈھال اٹھا سکتا ہے نہ تلوار چلا سکتا ہے پر ایک کم ضرور کر سکتا ہے جڑا سونیا تیر تیرے والا ہے پتر اگے میرا کر دیویں میرا بھی حصہ محمد گھرانے وچ ہو جائے امینی میرے پیرے باو عارفان دے سلطان زبدت الواصلین برہان الواصلین دی قلم اٹھی دے فرماندے نے نام سیر نہ پاؤ چھٹا کی تے نہ پوری سر سائی ہو تو لا تے نام ماشا ہن گل رتیاں تے آئی ہو رتی گواں بنج رتیاں تلا تے او بھی پوری ہے ناہی ہو فضل الہی او دو ہو سی باہو تو دو سونا راضی ہو سی ہو حضرات میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مائی نو آکھیا اماں بچہ لے جا اے نہ تلوار چلا سکتا ہے نہ تیر چلا سکتا ہے مائی روندے اپنا بچہ کملی والے دے قدمہ تے رکھ کے آندی ہے سونیا تیر نہیں چلائے گا مینوں بھی پتہ چلان جوگا کوئی نہیں پر سونیا جتھے ماز دی ماں قیامت والے دن ناز کرے گی اوتھے میں بھی اپنے بچے تے ناز کر لواں گی او میرے ویرو ایو گل غازی المدین نے میاں علی دی جیل وچ کیتی آئی فرمایا ماں روویں نا کل حسین دی ماں فاطمہ حسین تے حسن تے ناز کرے گی تو علم و دین تے ناز کر لویں تیرا پتر بھی محمد دے نا تو قربان ہو گیا ہے
हजरात गल बड़ी तवील, मैं अगे चलता जावा, थोड़ा थोड़ा जिक्र करता जावा। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गुलाम तैयार हो गए, लश्कर तैयार हो गया, 313 की तैयारी हो गई, 313 की तैयारी हुई। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंज लैना विच खलार ले, निक्के निक्के बच्चे भी विच खड़े हुए ने, मेरे नबी दे वडेरे गुलाम भी खड़े हुए ने। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सफा सीधियां करो। हजरत उकाशा ओदा पेट वड्डा सी, मोटे सन, ओदा पेट अगे वधे आया। मेरे करीम नबी ने इंज करके छड़ी मारी पेट ते, फरमाया उकाशा इस्तवा दहाजा, फरमाया सफ नूं सीधियां कर, सफ दे विच लैण चो। हजरत उकाशा ने जदों छड़ी लगी वेखी, उन्हें क्या बहाना बन गया, यार दा मुखड़ा चुमला, बहाना बन गया, सफा बनिया हुई ले, नबी दे यार खलोते हुए ने। हजरत उकाशा कुछ किताबां चाहता कि ओदा नाम इसवादा। मेरे करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जदों छड़ी मारी, अगे वध के आंदा सोनिया तुहाडा हुक्म है, जिन्हें अज बदला लेना है लै लो, जिन्हें कोई गल करनी है कर लो। सोनिया तुसा मैनू पेट ते सोटी मारी है, पहले मैनू इहदा बदला दिओ। हजरत उकाशा अगे वधे, हजरत अबू बकर सदीक हथ बन के आंदे ने यार जेड़ा बदला लेना ही मेरे कोलों लै ला, मैनू मार नहीं मार ला, मेरे नबी कोलों केड़ा बदला लेना ही। हजरात दरबारे अभी बचाने वाले हो, काफी कसीर तादाद च मेरे आउण तो कबल उत्ते भी पोर्शन भर गया, थल्ले भी मेरे आउण तो पहले मजमा समीत हो गया। अल्लाह तुहाडा आउणा कबूल फरमाए, अल्लाह इश्क रसूल दियां छल्लां अता करे, साडे बच्चियां विच भी जज्बा जिहाद अल्लाह अता फरमाए। अल्लाहु अकबर कबीरा। जदों मेरे करीम नबी ने सफा दे विच छड़ी मारी, हजरत उकाशा अगे वध के आंदे ने सोनिया मैं बदला लेना है। हजरत उमर भी वधे, हजरत अली पाक भी वधे, हजूर दे सहाबी वधे, फरमाया जेड़ा बदला लेना साडे कोल लै ला, साडे कमली वाले नो हाथ ना लावी। मेरे करीम नबी ने फरमाया तुसी चुप कर जाओ, उकाशा जाने ते मैं मुहम्मद जाना। इंज मेरे करीम नबी ने सफ चो बाहर ले आंदा, थोड़ी जी बेटा आवाज बरीक करना। मेरे करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उकाशा नो बाहर बुला लिया, बाहर बुला के फरमाया ले उकाशा मैं तैयार आ, जेड़ा बदला लेना ही लै ला। मेरे करीम नबी नु कहन लगा सोनिया जदों तुसा मैनू छड़ी मारी है, सोटी मारी है, मेरा पेट नंगा गा, मेरे कोल ते पाण लई कपड़ा भी कोई नहीं सी, अपने पेट तू कपड़ा घटाओ। सहाबा दियां गर्दनां झुक गईयां, अखां च आंसू डीकरा निकल गई। उकाशा केड़ा कम पिया करना है, साडे कोलों बदले लै ला, साडियां जानां लै ला, तलवारां गर्दनां ते चला ला, पर मुहम्मद उत्ते हाथ ना चुके। उकाशा ने फिर किया सोनिया कपड़ा उठाओ। मेरे करीम नबी ने पेट तो कपड़ा उठाया, उकाशा दियां डीकरा निकल गईयां। जल्दी दे नाल मुस्तफा करीम दे सीने नाल लिपट के पेट मुबारक ते बोसे देन लाए। अर्ज की ओए मेरे करीब नबी दे गुलामों, पता नहीं मेरी आखिरी मुलाकात कमली नाल वाले नाल होवे, ओ मैं केड़े बदले लेने ले, मैं ते सिर्फ इस वास्ते जिसमें मुस्तफा नाल पिया लगना वा, आखिरी बार यार दे जिस्म नाल लग के शहीद होवा। जदों फरिश्ते पुछण ते आखा ए तल मेरा ओ जे चशमा होवे ते मैं मुर्शद वेखना रजा हो इतना डिठिया ओ मैनू सबर ना आवे ते मैं होर किते वल खचा हजरात मैं चल लगे अर्ज करा। मेरे करीम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप साहबा नू नाल लेके बदर दे मुकाम ते पहुंच गए। काफर एक दिन पहले उत्थे दो दिन पहले पहुंच गए। मेरे करीम नबी जुमे रात नू तशरीफ लै गए। शाम दे वेले मेरे करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पड़ाव डालिया, जिथे काफर बैठे सन उत्थे पक्की मिट्टी सी, जिथे हजूर दे गुलाम बैठे सन उत्थे रेतली जमीन सी, एक पासे पत्थर
पत्थर एक पासे रेतली जमीन है, पैर चुकते ने चुकिया नहीं जाता। उधरों मेरे करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा नु फरमांदे ने, लो अज रात अल्लाह अगे गिड़गिड़ा के दुआ मंग लो। मैं भी अल्लाह अगे दुआ करना। उत्थे मस्जिद अरीश बनाई गई। अरीश अरबी छप्पर नु आखदे ने। छप्पर जिहड़ा कानियां दा खजूरां दा बनाया जांदा है, उत्थे एक छप्पर बनाया गया। अबू बकर सदीक हजूर दे नाल खलोते हुए ने। सारे सहाबा फैसला कीता, सिद्दीक तेरा की कम है? उन्हें आख्या जिथे सरकार ड्यूटी लाणगे मैं उत्थे खड़ा होवांगा। मेरे कमली वाले फरमाया, सिद्दीक नु मेरे कोल रहन दियो, मैनू पता है जिस पासे तलवार आई सिद्दीक सीना भी करेगा, जान भी मुहम्मद तो वार देवेगा। हिकमत अमली नाल मेरी रखवाली करेगा। हजरात मेरे करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमेरात दी रात 16वां रोजा है। अगू सवेरे वड्डेले दिन 17वां रोजा आना है। जुमे दा रोज है। रोजा रख के मेरे करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ पानी नाल पे रखते ने, कुछ खजूर खा के रखते ने। उधर बेईमान 10-10 ऊंट रोज दे ज़बह करके खा रहे ने। मेरे करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस अरीश के अंदर उस छप्पर दे थल्ले बह गए। अर्ज पे कर देने, रब्बा अगर अज 313 मिट गए, पीछे तेरा ना लेने वाला कोई नहीं रहेगा। मालिका अज मदद फरमा दे। मेरे परवरदिगार दी रज आवाज मेरे रब ने समात फरमाई। फरमाया, सोने एक बारी मैदान च उतरते सही, अपने यारा नू भेजते सही, फिर मेरी मदद ते नुसरत वेखी। दरबारे हबीब चौड़ा लियो। फिर अल्लाह करीम ने बड़े आसन अंदाज नाल इन्हां नबी दे यारां ते जिवें फरिश्तियां दी मदद फरमाई, ओदा फिर रब ने कुरान च नक्शा बयान फरमाया है। मेरे मालिक दा ऐलान है, फरमाया सोने रोवी ना घबरावी ना। जे 1000 के मुकाबले में 313 आ गए ने, फिर मेरी मदद ते नुसरत वेखी। वयुनज़्ज़िलु अलैकुम मिनस समा माली उतगरकुम बिगी वयुज़हिबालकुम रिज्ज़ शैतान वलियरबित अला कुलूबिकुम वयुसब्बित बिहिल अक़दाम। मेरे प्यारे रब्बुल आलमीन ने अपने महबूब दे गुलामां दी नुसरत वास्ते दुआ मंगी। ते इत्थे बड़ी सोहनी गल शायर ने कीती है। आंदा ये लश्कर सारी दुनिया से अनोखा था, निराला था। ये लश्कर सारी दुनिया से अनोखा था, निराला था कि इस लश्कर का अफसर एक काली कमली वाला था। साहबा ने अर्ज की, सोने न तेग तीर पर, न तकिए पर, न खंजर पर, न भाले पर, भरोसा था तो एक सादा सी काली कमली वाले पर। थे उनके पास 2 घोड़े, थे उनके पास 2 घोड़े, 6 जर्रे 8 शमशीरें। पलटने आए थे वो लोग दुनिया भर की तकदीर। हजरात मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गुलाम लाइना विच लग के खलोते हुए ने, पूरी तैयारी नाल खड़े हुए ने। उधरों कमली वाले दुआ पे कर देने, या अल्लाह वयुनज़्ज़िलु अलैकुम मिनस समाए, या अल्लाह अज नाज़िल फरमा दे, आसमाना तो मदद नाज़िल फरमा दे। फरमाया, सोनिया फिक्र ना कर और उतारा तुम पर आसमान से पानी। जिथे मिट्टी पक्की होवे, बारिश होवे, तिलकण बन जाती है, बंदे दे पैर नहीं टिकते। पहली मदद अल्लाह ने रात दे वेले जुमे रात नो 2 हिजरी विच 16 रमजान नो अल्लाह ने पहली बिशारत खुशखबरी दी। फरमाया, सोनिया रेत दे उत्ते चलना बड़ा औखा है, मैं बारिश दे के पत्थर भी ठंडे कर देना वा, रेत भी पीडी कर देना, रेत भी ठंडी कर देना, पत्थर भी ठंडे कर देना। सेक बड़ा रेत दा भी ते पत्थर दा भी। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साहबा ने फरमाया, अजे बारिश नहीं हुई, सिर्फ दुआ मंगी है। महबूब नू पता है कि रब कबूल कर लईए। रब ने यार दी दुआ नू कबूल फरमा रहे। फरमाया, सहाबा जी या रसूल अल्लाह। फरमाया, गड़े बना लो, पानी वास्ते गड़े बना लो। अर्ज की, या रसूल अल्लाह पीण वास्ते है कोई ना, गड़े किस वास्ते? फरमाया, मैं रब नाल गल कर लईए, मैं रब नाल अपने नाल, मैं अपने माखी नाल गल
कर लईए। अल्लाह अकबर कबीरा। हज़रात अल्लाह करीम ने महबूब ने दुआ की थी, या अल्लाह मदद फरमा। अल्लाह ने मदद फरमाई, फरमाया मैं महबूबा सोने रब्बा तेरी बारगाह अर्ज़ बिया करना, उनसुरना या अल्लाह, उनसुरना, उनसुरना या रब्बुल आलमीन, उनसुरना या रब्बुल आलमीन। या अल्लाह सोने आज मदद फरमा दे, अपने नबी ने गुलामां दी मदद फरमा दे। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फरमाया मेरे गुलामों गड़े बना लो पानी वास्ते। अर्ज़ की सोने गल की है, फरमाया दुआ मैं मंग छड्डीए, इसराफील तैयारी विच लग पे आए, हुणे राती बारिश आ जानी है। फिर दरबारे हबीब विच दिल कर पिया तुहाडे जज्बे ते तुहाडा प्यार वेख के ये गल कर जावां, साडे नबी दी जुबान साडे वा। सारे हाथ लड़ा के बोलो, अपने आने का सबूत दिया करो, जाग के मेरे नबी दी नात पढ़ लिया करो, मुकदरा नाल फिर नसीबा नाल गल्लां बनदियां ने। साडे नबी दी जुबान साडे वास्ते कुरान, किसे होर दा बयान चंगा लगदा ही नहीं। साडे नबी दी जुबान साडे वा। अल्लाह को अकबर कबीरा। मेरे करीम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपने दुआ मंगी, राती बारिश आ गई, पानी जमा हो गया। काफर चिकनी मिट्टी पक्की ते सर जिमें सवेरे उठे टुरन लगे ते तिलक जान, डिगते जान। किसे को तलवार अपनी अपने सीने च लग रही है, कोई लैन विच खड़ा नहीं हो रहा, तिलक के डिगदा पिया। उधरों मेरे करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गुलाम अंज लैना विच आ गए, एक दूजे दे मुकाबले चौना शुरू हो गए। उधरों मेरे करीम नबी सिर सजदे विच रख लिया, या अल्लाह अज अपने नबी दे मदद फरमा दे, अज अपने नबी दे गुलामां ते करम दी नजर फरमा। अल्लाह ने फरमाया महबूब फिक्र ना कर, अब वेख मेरी मदद आ रही है। अय्युमिद्दकुम रब्बुकुम बिसलासाति आलाफिन मिनल मलाइकति मुनज़लीन। फरमाया ले सोने अल्लाह ने तेरी मदद वास्ते 3000 बिसलासाति आलाफिम, फरमाया सोने ले 3000 फरिश्ते तेरी मदद वास्ते अल्लाह जमीन ते उतार दिते ने। फिर मेरे करीम नबी रो के अल्लाह दी बारगाह अर्ज़ कीती, या अल्लाह अज अपने यारां दी कंड ना लगन देवी, सोने मेहरबानी कर देवी। फिर अल्लाह करीम ने ऐलान फरमाया, बि खमसति आलाफिम मिनल मलाइकति मुसव्विमीन। फरमाया सोने एक बारी नजरा उठा के देख, मैं 5000 फरिश्ता होर तेरे मुस्तफा दे कदमां ते कुर्बान कर छड़िया। एक बारी जज्बा पैदा कर, फिजाए बदर पैदा कर, फरिश्ते तेरी नुसरत को, फजाए बदर पैदा कर, फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं घरों से कतार अंदर कतार अब भी। फरमाया एक बारी बदर वाली फजा पैदा कर, फिर मदद वेखी। हजरात लड़ाई शुरू हो गई। वो 2 बच्चे जेड़े मां लैके आई सी वो हजरत मिकदाद को लाए, पुछते ने हजूर सानू दसो ना अबू जाल किथे वे। हजरत माज ते माऊद एक दी उम्र 9 साल, एक दी उम्र 7 साल, कुछ किताबां चाहता कि एक 11 साल ते एक 9 साल। जदों दोवें बच्चे आए मेरे नबी दे गुलाम ने पूछिया तुसां नूं की कहना है? उन्हां आखिया जनाब असां नूं सिर्फ इन्ना कहना है, वो साडे कमली वाले नूं गालियां देंदा रहा है, बड़ियां तकलीफां देंदा रहा है। वो नबी दा गुलाम आंदा बच्चेओ तुसीं छोटे हो, बेईमान, बड़ा जुर्रत वाला बहादुरी वाला है। मेरे करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जदों उन्हां बच्चियां दा जज्बा वेखिया हजरत मिकदाद नूं फरमाया इन्होंने दस दे, इन्हां दे जज्बे दसदे ने उस बेईमान नूं इन्ना ही मारना है, उस बेईमान नूं इन्ना ही मारना है। वो बच्चे अगे वधे वध के हजूर दे गुलाम दा हाथ फड़ के आंदे ने कसम खाई है मर जाएंगे या मारेंगे नारी को। वो छोटे छोटे बच्चे आंदे ने कसम खाई है मर जाएंगे या मारेंगे नारी को, सुना गए गालियां देता है वो महबूबे बारी को। दोवें बच्चियां ने इशारा किया हजूर दे गुलाम ने। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने आवाज दी, फरमाया जिन्हों तुसी पे लभदे हो और रेत दी धूड़ च ओदा घोड़ा दौड़दा पिया मुसलमानां नाल जंग पिया करदा है। ओ अबू जाल दा घोड़ा दौड़दा जा रहा है। जदों
जदों नेड़े अपने हजूर दे गुलाम जी दी उम्र छोटी है, अगे वध के तलवार लैके बेईमान दी रान उत्ते मारी, पट उत्ते मारी। वो तड़प के आंदा मैनू बकरियां चराण वालियां दियां बच्चियां मार छड़िया ते मेरी तुहीन ते बेइज्जती हो जानी है। वड्डे भरा ने अगे वध के कंधे ते वार कीता। उन्हें कि अज निक्का ना समझ के वेखी, अज मुहम्मद दा आशिक समझ के वेखी, अज बच्चे समझ के ना वेखी, अज मुहम्मद दे आशिक वेखी। हजरात दुआ ने जदों वार कीते, बेईमान दी गर्दन कलम आउण दे नेड़े आ गई, जमीन ते डिग गया। हजूर दे निक्के निक्के गुलाम खलोते हुए ने। मेरे करीम नबी उस छप्पर दे विचों खलो के पे आंदे ने, एक बारी सारे रुक जाओ, अज इन्हां निक्कियां दी खेड वेखो, मुहम्मद ते किवें जान पे मारदे ने। इन्हां निक्कियां दी खेड वेखो। दोवें बच्चे के सीने ते बह गया, दूजा तलवार लैके सिर वाले पासे खड़ा हो गया। उन्हें क्या हुण दस साडे महबूब नूं किवें गालियां देंदा से? ओ तू आखिया बच्चियां ने मैनू मारना, मेरी तुगीन है। आखिया कमली वाले दी शान ही अलवरा अलवरा है। जदों तौण लाण लगे, अब्दुल रहमान बिन औफ नेड़े आ गए। उन्होंने कहन लगा, अबू जाल इन्हां बच्चियां नूं आखी जे तौण लाणी है ते थोड़ी जी थल्लियों करके लाण, जदों काफरां विच मेरा सिर रखिया जावे ते उच्चा होवे, पता लगे सरदार है। फरमाया जे तेनों जे मिट्टी च रोड़ना है, तुझे हद बनना ही कोई नहीं रहना। इंज गर्दन ते तलवार हजरत माउज ने मारी है। दूजा भरा निक्का हाथ बन के आंदा, अल्लाह दा वास्ता ही अगला नंबर मैनू लैण ले, मैं मुहम्मद दी बारगाह विच बेईमान दा सिर लैके जाना है। निक्के भरा ने दूजा वार गर्दन ते कीता है। अल्लाह जानदा है जदों बंदा गुस्से विच होवे ताकत वध जांदी है, गुस्से विच होवे बंदे दा जोर वध जांदा है। ते जदों दुनियावी लड़ाई होवे, गुस्सा होवे, दरबारे हबीब चाहण वालिओ बच्चिओ इस गल नूं पल्ले पा लो। जदों गुस्सा आवे, तुसीं भरावां विच लड़दे होवो, अम्मा अब्बे नाल लड़दे होवो। हजरत सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दा कौल है, जदों गुस्सा आवे उठ के जाके वजू कर लो, गुस्सा मुक जाएगा, अल्लाह रहम दी नजर फरमा देवेगा। दूजा अमल मेरे पीर अली ने दसिया, फरमाया पूछया हजूर सब तू ताकतवर ज्यादा केड़ा बंदा है? आपने फरमाया जेड़ा गुस्से ते काबू पा जाए वो सब तू ज्यादा ताकतवर है। पर अगली गल बड़ी डाडी है। हजरत अली फरमाते ने जदों दुश्मने रसूल सामने आ जाए उदों गुस्सा वधा के ओनू वार कर, वार जमीन ते करेगा, रौले अरशां ते पै जाणगे। इस वास्ते मेरा वीर अज गाजी इल्मोदीन दा नाम कायम है। उन्हें गुस्से नाल राजपाल खतरी दे सीने विच छुरा मारिया, मार के आखिया कौसर दा पानी है, जिंद ना मिला मदनी दे, एवें भी ते जानी है। मेरे वीरो, मेरे नबी करीम वाह सुभान अल्लाह, वाह सुभान। हजरात 10-15 मिनट सबर कर जाओ, परेशान ना हो, कोई बात नहीं, मैं आगे चल के करना चाहना वा। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो सादा हो गया साउंड, बिल्कुल इको खत्म हो गई। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुलामा ने जाना दितियां, गुलामा ने मोहम्मद जान देने से नहीं डरते, गुलामा ने मोहम्मद जान देने से नहीं डरते, ये सर कट जाए या रह जाए कुछ परवाह नहीं करते। मेरे वीरों, मेरे करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सहाबा ने अपनियां जाना वारियां, जाना वारन तो बाद मेरे करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने नबी दे गुलामां नूं इकट्ठियां कीता, लाशां इकट्ठियां होईयां। 8 सहाबा रसूल, बदरी सहाबी, 12 तकरीबन कुल हजूर दे गुलाम शहीद होए, 70 काफर मारे गए। मैं सारी गल छड़ गया, जिवें हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्बास नूं आख्या चाचा फिदिया दे ते लै आओ, अपने बंदे लै जाओ। उन्होंने कहा मेरे तो घर पुत्र शाही कोई नहीं, चाचे नूं मारदा चंगा लगेगा। मेरे करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया चाचा जिहड़ियां आउंदियां सोने दियां इट्टां मेरी चाची नूं दे के आए हैं,
تو آنا گھر شہ کوئی نہیں تے جڑیاں سونے دیاں اٹھاں میری چاچی ام الفضل نو دے کے آئے ہیں وہ گھر کوئی نہیں حضرت عباس تا جسم کمبیا اتھی قدمہ تے ڈک کے اندر سونے اے خبراں سانو یہود و نصارہ نے دسیاں نے بجڑا انج دی خبر دے وی اللہ دا سچا نبی ہوندا ہے اپنا کلمہ پڑھا مینوں اپنے قدماں وچ قربان فرما ہاں جی میرے نبی دے غلاموں گلاں بڑیاں حضرت سیدنا امام حسن مجتبی ایڈی نکی سبحان اللہ ایڈا وڈا بندہ امام حسن مجتبی راکب دوش رسول